अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियगणं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदाह्वयवट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं चट्टे पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। विकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने तदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे न्यायकलापेन महता भारतेन च उपब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। स्निग्धाम्बुजाभासं वेदव्यासमकल्मषम् वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनम् वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। आरत्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। उपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। फलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलमोचनम्। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखः पद्माद्विनिसृताः। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनुः। यस्मिन् प्रसादसुमुखे कवयो विधेते शास्त्राण्यशासुर्ययन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदिह स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहपति कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैर्रणनदी कैवर्तके केशवे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तवत्तनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। अन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कंटिन्यू माಡು जगदीश पाराशर्यवच सरोजमालम् पाराशर्यवचः सरोजमालं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः
वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ते यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वार्ताय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। अष्टमहिषी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಅಷ್ಟೇ, 4 ಇಲ್ಲ. ನಮಃ ಹೌದು. ನಾವು ಒತ್ತಿದಂಗೆ ನಮಃ ಬರಬಾರದು, 4 ಸರಿ ಇರ್ಲಿ. ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗ ನಾಮ ದ್ವಿತೀಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ? 41ರಿಂದ 54 ಹೇಳ್ಬೇಕು. ವ್ಯವಸಾಯ ಸರಿ, ನೀವುಗಳು ಹೇಳಿ 41ರಿಂದ. ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕಾ ಬುದ್ಧಿಃ ಏಕೇಹ ಕುರು ನಂದನ ಬಹುಶಾಖಾ ಹ್ಯನಂತಾಶ್ಚ ಬುದ್ಧಯೋ ವ್ಯವಸಾಯಿನಾಂ ಯಾಮಿಮಾಂ ಪುಷ್ಪಿತಾಂ ವಾಚಂ ಪ್ರವದಂತ್ಯ ವಿಪಶ್ಚಿತಃ ವೇದವಾದರತಾಃ ಪಾರ್ಥ ನಾಣ್ಯದಸ್ತೀತಿ ವಾದಿನಃ ಕಾಮಾತ್ಮಾನಃ ಸ್ವರ್ಗಪರಾ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲಪ್ರದಾಂ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷ ಬಹುಲಾಂ ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯ ಗತಿಂ ಪ್ರತಿ ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಸಕ್ತಾನಾಂ ತಯಾಪಹೃತ ಚೇತಸಾಂ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕಾ ಬುದ್ಧಿಃ ಸಮಾಧೌ ನ ವಿಧೀಯತೆ ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ವಿಷಯ ವೇದ ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯೋ ಭವ ಅರ್ಜುನ ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವೋ ನಿತ್ಯಸತ್ತ್वस्थो ನಿರ್ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಆತ್ಮವಾನ್ ಯಾವಾನರ್ಥ ಉದಪಾನೆ ಸರ್ವತಃ ಸಂಪ್ಲುತೋದಕೆ ತಾವಾನ್ ಸರ್ವೇಷು ವೇದೇಷು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ವಿಜಾನತಃ ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾ ಫಲೇಷು ಕದಾಚನ ಮಾ ಕರ್ಮ ಫಲ ಹೇತುರ್ಭೂರ್ಮಾ ತೇ ಸಂಗೋಸ್ತ್ವ ಕರ್ಮಣಿ ಯೋಗಸ್ಥಃ ಕುರು ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಧನಂಜಯ ಸಿದ್ಧ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯೋ ಸಮೋ ಭೂತ್ವಾ ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೆ ದೂರೇಣ ಹ್ಯವರಂ ಕರ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಾತ್ ಧನಂಜಯ ಬುದ್ಧೌ ಶರಣಮನ್ವಿಚ್ಛ ಕೃಪಣಾಃ ಫಲಹೇತವಃ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತೋ ಜಹಾತೀಹ ಉಭೇ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತೆ ತಸ್ಮಾದ್ ಯೋಗಾಯ ಯುಜ್ಯಸ್ವ ಯೋಗಃ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ ಕರ್ಮಜಂ ಬುದ್ಧಿಯುಕ್ತಾ ಹಿ ಫಲಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಮನೀಷಿಣಃ ಜನ್ಮ ಬಂಧ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಃ ಪದಂ ಗಚ್ಚನ್ತ್ಯನಾಮಯಂ ಯದಾ ತೇ ಮೋಹಕಲಿಲಂ ಬುದ್ಧಿರ್ವ್ಯತಿತರಿಷ್ಯತಿ ತದಾ ಗಂತಾಸಿ ನಿರ್ವೇದಂ ಶ್ರೋತವ್ಯಸ್ಯ ಶ್ರುತಸ್ಯ ಚ ಶ್ರುತಿ ವಿಪ್ರತಿಪನ್ನಾ ತೇ ಯದಾ ಸ್ಥಾಸ್ಯಸಿ ನಿಶ್ಚಲಾ ಸಮಾಧಾವಚಲಾ ಬುದ್ಧಿಃ ತದಾ ಯೋಗಮವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಕಾ ಭಾಷಾ ಸಮಾಧಿಸ್ತಸ್ಯ ಕೇಶವ ಸ್ಥಿತಧೀಃ ಕಿಂ ಪ್ರಭಾಷೇತ ಕಿಮಾಸೀತ ವ್ರಜೇತ ಕಿಂ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಇಲ್ಲಿಂದ 60 ತನಕ ಪ್ರಜಹಾತಿ ಯದಾ ಕಾಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಪಾರ್ಥ ಮನೋಗತಾನ್
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते सुखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायम् कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता आयतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयुत यतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नामविवाम्भसि इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी आपूर्यमाणामचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಆಪೂರ್ಯಮಾಣಮಚಲಪ್ರತಿಷ್ಠಂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಾಣಾಮ್ ಅಂದೆ ನೀನು ನಾ ದೀರ್ಘ ಹೇಳಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಅಪೂರ್ಯಮಾಣ ಅಚಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ಆಪೂರ್ಯಮಾಣಮಚಲಪ್ರತಿಷ್ಠಂ ಸಮುದ್ರಮಾಪಃ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಯದ್ವತ್ ತದ್ವತ್ ಕಾಮಾಯಂ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಸರ್ವೇ ಸ ಶಾಂತಿಮಾಪ್ನೋತಿ ನ ಕಾಮಕಾಮಿ आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः
निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्याम् अन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थः न पार्थना पार्थाष्ट पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति येषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्याम् अन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति अष्टमयी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। अष्टमयी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्री भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। कर्मयोग नेक्स्ट वंदे श्री समेत श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। अष्टमहिषी समेत श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। अर्जुनोवाच ಮೊದಲು ಪದ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಜಾಯಸಿ ಚೇತ್ ಕರ್ಮಣಃ ते मता बुद्धिः जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन। तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशवः। तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। ಕೇಶವಾಜ್ಞೆ ವಿಸರ್ಗ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅವನು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೇಶವ ಹೇಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಶವ ಸಹ ಕೇಶವ ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಸರ್ಗ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ. ವ್ಯಾಮಿಶ್ರೇಣ ಇವ ವಾಕ್ಯೇನ ಬುದ್ಧಿಂ ಮೋಹಯಸಿ ಇವ ಮೇ ತತ್ ಏಕಂ ವದ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಯೇನ ಶ್ರೇಯಃ ಅಹಂ ಆಪ್ನುಯಾಮ್. ವ್ಯಾಮಿಶ್ರೇಣೇವ ವಾಕ್ಯೇನ ಬುದ್ಧಿಂ ಮೋಹಯಸೀವ ಮೇ. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे.
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् तदेकं वद निश्चेत्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघा ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನಘ ಅಂತ ಒಂದು ಶುರು ಪಾಪದ ಲೇಷ ಇಲ್ದಲೇ ಇರುವನು ಅರ್ಜುನ ಅನಘ ಅಘ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಅನಘ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಇಲ್ಲದವನು ಅನಘಾ ದೀರ್ಘ ಆಕಾರ ಅಂತ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಅನಘಾ ಅದು ಬರೀ ಅನಘ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅನಘ ಆಕಾರ ಅಂತ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಹೆಸರಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನಘಾಯೈ ನಮಃ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗೇನ ಸಾಂಖ್ಯಾನಾಂ ಕರ್ಮ ಯೋಗೇನ ಯೋಗಿನಾಂ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವತ್ತು ಸುಮಾರು 8 ಅಥವಾ 8:30 ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. 700 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆಹುತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಗೀತಾ ಯಜ್ಞ ಹೋಮ. ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ನೀವುಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾಗಿದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾರಿಗ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಬರ್ಬೋದು. ಯೋ ವೆಲ್ಕಮ್. ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇದು. ಮುಂದಿಂದು ನ ಕರ್ಮಣಂ ಅನಾರಂಭಾತ್ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ಪುರುಷಃ ಅಶ್ನುತೆ. ಅಶ್ನುತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಶನ ತಿನ್ನೋದು ಅಂತ, ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನ. ನಚ ಸನ್ಯಸನಾತ್ ಏವ ಸಿದ್ಧಿಂ ಸಮಧಿಗಚ್ಚತೆ ಸಮಧಿಗಚ್ಚತಿ. ನ ಕರ್ಮಣಮನಾರಂಭಾನ್ ನೈಷ್ಕರ್ಯಂ ಪುರುಷೋಷ್ಣುತೆ. न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते. न कर्मणाम् अनारम्भाम् ऐष्कर्म्यं पुरुषो. ನೈಷ್ಕರ್ಯಂ ಚೊನೆ ತಾನೆ, ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ತಾನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಐ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ತಂಬಿ. ಐ ತಪ್ಪು, ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಅದು. ಅನಾರಂಭಾತ್ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ. ಅನಾರಂಭಾನ್ನಾದ ಅನಾರಂಭಾತ್ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ಸಂಧಿ ಆದ್ರೆ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನ ಕರ್ಮಾಣಾಂ ಅನಾರಂಭಾತ್ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ಪುರುಷೋಷ್ಣುತೆ. ಮನುಷ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯೋಗನಿಷ್ಠೆ ನಿಷ್ಕರ್ಮತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ತಪ್ಪಾಗೋದು. ಒಂದ್ ಕಾಸು ಒಂದ್ ಎಫೆಕ್ಟು. ಕಾಸೇ ಬೇಡ, ಇದ್ಬಣ್ಣ ಸುಮ್ನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇದೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನ ಕರ್ಮಣ ಅನಾರಂಭಾತ್ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ಪುರುಷೋಷ್ಣುತೆ ನ ಚ ಸನ್ಯಸನಾ ದೇವ ಸಿದ್ಧಿಂ ಸಮಧಿಗಚ್ಚತಿ. न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति.
ನ ಚ ಸನ್ಯಸನಾದೇವ ಸಿದ್ಧಿಂ ಸಮಧಿಗಚ್ಚತಿ. ಏನಿದು ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ಥೆ ಮಾಪಲಿ ಸುಗದಾಚನ. ಕರ್ಮ ಮಾಡೋಕ್ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡು ಅಂತ. ನಾ ಕರ್ಮನೇ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಚ ಸನ್ಯಸನಾದೇವ, ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೇನೆ ಭಗವಂತನ ಸಿದ್ಧಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷಣಂ ಅಪಿ ಜಾತು ತಿಷ್ಠತೆಯ ಕರ್ಮಗತೆ. ಯಾವ ಯಾವ ಚೇತನಗಳು ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೋ, ದೇವ, ಮನುಷ್ಯ, ತಿರ್ಯಕ್, ಸ್ಥಾವರ, ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಷಣ, ನಾಟ್ ಇವನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್, ಕರ್ಮ ಮಾಡದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಒಳ್ಳೇದಾರು ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟದಾರು ಮಾಡಿ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಾನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು. ಫಿಸಿಕಲಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಡು, ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತೋ. ಏನನ್ನು ಮಾಡದೆ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅದರಿಂದ ಕರ್ಮವನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಕರ್ಮ ನನ್ಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫಲ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಭಗವತ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಸೆಳೆದು, ಹಿಂದೆ ಹೇಳದಂತೆ ಈ ಆಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎದುರುಗಡೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನೋಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಲೆನೂ ಕಾಲನ್ನು ಒಳಕೆಳ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಒಳಕೆಳ ಎಳ್ಕೋಬೇಕು. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೆನ್ಸರಿ ಇದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಮೂಗಿನ ವಾಸನೆ ಬಂತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂಡ ಅದು ಆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗ್ತು, ಅದು ಅವಾಗ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಲಗಾಮಿರ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡದೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಬೌಂಡ್ ಬೈ ದಿ ಭಗವಂತನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ತರಾನೇ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸಾನು ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮನೇ ಮಾಡಿಸುತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಇವನಿಗೆ ವಿವೇಕ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಈ 3 ಗುಣಗಳಿದೆ. ಆ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಇವನು ಈಗ ತುಂಬಾ ಸಾತ್ವಿಕನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನು ಬರೀ ತಾಮಸವಾದ ಆಹಾರ ತಿನ್ಲಿ, ಅವನಿಗೆ ಆ ಕೆಟ್ಟ ತಾಟ್ಸಗಳೇ ಬರುತ್ತೆ. ತಮೋ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಚೋದವಾಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಆ ಗುಣಗಳು ಇವನನ್ನ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತವೆ ಆಯಾಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ. ಏನು ಅಂತವ್ರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮೋ ಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ರಜೋಗುಣ. ಗುಣಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಇದು ಸಿಗುವಂತ, ಅದರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾನೆ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರ್ಮ ಮಾಡದೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಟ್ಟದಂತೂ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಭಗವಂತನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಕರ್ಮವಾಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಕರ್ಮವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಚ ಸನ್ಯಾಸನಾದೇವ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ. ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ನಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಜಾತು ತಿಷ್ಠತ್ಯ ಕರ್ಮ ಕೃತ್. ನಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಜಾತು ತಿಷ್ಠತ್ಯ ಕರ್ಮ ಕೃತ್. ನಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಜಾತು ತಿಷ್ಠತ್ಯ ಕರ್ಮ ಕೃತ್. ಕಾರ್ಯತೆ ಶವಶ ಕರ್ಮ ಸರ್ವೈಃ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೈರ್ಗುಣೈಃ. ಕಾರ್ಯತೆ ಹ್ಯವಶಃ ಕರ್ಮ ಸರ್ವ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೈರ್ಗುಣೈಃ. ನೋಡ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಃ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೈರ್ಗುಣೈಃ. ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅವನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾನೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗುಣ ಯಾವ್ದಿರೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಡಗಿಸಬೇಕು ನಾವೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ. ಸತ್ವ ಗುಣದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಸಾತ್ವಿಕವನ್ನ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಸತ್ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇವುಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗುಣಗಳು ಅವುಗಳ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರ ಕರ್ಮಗಳು ಪರವಶರಾಗಿ, ಗುಣೈಹಿ ಅವಶಃ ಕರ್ಮ ಕಾರ್ಯತೆ, ಗುಣಗಳಿಗೆ ಪರವಶರಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮ ಸಂಯಮ್ಯ ಯಹ ಆಸ್ತೆ ಮನಸಾ ಸ್ಮರನ್ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಾನ್ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರ ಸ ಉಚ್ಯತೆ.
ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಯ ಆಸ್ತೆ ಮನಸಾ ಸ್ಮರನ್. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಯ ಆಸ್ತೆ ಮನಸಾ ಸ್ಮರನ್. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಯ ಆಸ್ತೆ ಮನಸಾ ಸ್ಮರನ್. ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಾನ್ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಃ ಸ ಉಚ್ಯತೆ. ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಾನ್ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಃ ಸ ಉಚ್ಯತೆ. ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಾನ್ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಃ ಸ ಉಚ್ಯತೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಮಾಡೋದಿದೆ ಕೆಲಸ. ಯಾವ ಮೂಢ ಬುದ್ಧಿಯ ಪುರುಷನು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಹಠದಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಅವನು ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ, ಆಶಾಭೂತನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಡಂಬ ಹೊರಗಡೆ ತೋರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಷ್ಟೇ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಅವನನ್ನ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ಅಥವಾ ಬೂಟಾಟಿಕೆಯವನು ಅನ್ನೋಂತ ಹೇಳ್ಪಡ್ತಾನೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನು ಅವನಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಬರೀ ನಾಟಕ ಆಡೋದಷ್ಟೇನೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು, ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಒಂದು, ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು. ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಯಹ ತು, ಎಸ್ ತು ಅನ್ಬೇಕಾರೆ ಸಂಧಿ. ಯಹ ತು ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನಸ ನಿಯಮ್ಯ ಆರಭತೆ ಅರ್ಜುನ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯೈ ಕರ್ಮಯೋಗಂ ಅಸಕ್ತಃ ಸಹ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ. ಯಸ್ತ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನಸಃ ನಿಯಮ್ಯಾರಭತೆ ಅರ್ಜುನ. ಯಸ್ತ್ವಿಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನಸಾ ನಿಯಮ್ಯಾರಭತೆ ಅರ್ಜುನ. ಯಸ್ತ್ವಿಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನಸಾ ನಿಯಮ್ಯಾರಭತೆ ಅರ್ಜುನ. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯೈ ಕರ್ಮಯೋಗಂ ಅಸಕ್ತಃ ಸ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯೈಃ ಕರ್ಮಯೋಗಂ ಅಸಕ್ತಃ ಸ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯೈ ಕರ್ಮಯೋಗಂ ಅಸಕ್ತಃ ಸ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ. ಅಸಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂತವನು. ಅಸಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾಸಕ್ತನಾಗುವಂಥದ್ದು. ಅಸಕ್ತ ಈಸ್ ಅನಾಸಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಲ ಏನೋ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನೇನೆ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾರಭತೆ, ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದ ಇಲ್ವೋ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದಾಗತ್ತೆ. ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲಸ ಏನೇ ಕೆಲಸ, ಅದು ಮನೆ ಕೆಲಸವೋ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸವೋ ಕಸ ಗುಡಿಸೋದೋ ಯಾವುದು, ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೈಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೇ ಬೈಕೊಂಡು ಏನ್ ಕರ್ಮನೋ ನಮ್ದು, ಬರೀ ಪರ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಗುಡಿಸೋದು ಇದೇ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು, ಅಥವಾ ಪುರುಷರು ಏನ್ ತಾಪೆದಾರಿ ಕೆಲ್ಸನೋ ನಮ್ ಕರ್ಮ, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪುರುಷನ್ಗೆ ಇದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಆಸಕ್ತಿ ಹೋಯ್ತೋ ಅದು ಅವಾಗ ಯೋಗ್ಯವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನೇನೆ ಫಲತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧ ತ್ಯಾಗ, ಇದು ನನ್ ಕೆಲ್ಸ, ನಾನು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಉದ್ವೇಗ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಕೆಲಸ ಇದು. ಹಾಗಂತ ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರದೇ ಇರೋದು ಅದು ಅನಾಸಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂತಾರೆ. ಅವರು ಗಾಂಧಿ ಬರೆದಿದ್ದು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅನಾಸಕ್ತಿ ಯೋಗ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಟು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಟೆನ್ಷನ್ನು ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಏನಿಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್, ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಹಾಗಂತ ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ ನಂದೇನು ಅಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಸಡ್ಡೇನೋ ಬೇಸರನೋ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ.
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಯದ್ಯದ್ ಕರ್ಮ ಕರೋಮಿ ತತ್ತದ್ ಅಖಿಲಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಅಥವಾ ಆರಾಧನ. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇರಬಾರ್ದು. ಆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ, ಅದು ಆ ಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅದಿಲ್ಲ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದದ್ದು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ನಿಯತಂ ಕುರು ಕರ್ಮ ತ್ವಂ ಕರ್ಮ ಜ್ಯಾಯಃ ಹಿ ಅಕರ್ಮಣಃ ಶರೀರ ಯಾತ್ರಾ ಅಪಿ ಚ ತೇ ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇತೆ ಅಕರ್ಮಣಃ. ನಿಯತಂ ಕುರು ಕರ್ಮ ತ್ವಂ, ನಿಯತವಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸು. ನಿಯತವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ, ನಿತ್ಯವಾಗಿ. ನಿತ್ಯ, ಶಾಶ್ವತ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. ಈ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಡೆ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ ನಿಯತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ. ಹಾಗೆ ನಿಯತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? ಶರೀರ ಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿಯೋ ತನಕನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಇದು ಕರ್ಮ ಪಾಶೇನ ಪ್ರಗ್ರತಿತಃ. ಕರ್ಮದ ಬಂಧನದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟವ್ರು, ಅದರಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಹಸುಗೆ ದಾರ, ಮೂಗ್ದಾರ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು, ದೊಡ್ಡ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡದಂತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನೇ ನೇಮಿಸಿದಂತಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಅವನೇ ನಿಯಮಿಸ್ಬೇಕಾ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೂ ಅವನೇನೆ ಪ್ರೇರೇಪಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ. ಅವನೊಂದು ಹಗ್ಗ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಲಾಂಗ್ ರೋಪ್. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿನ್ ಕೈನಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದ್ ಮಧ್ಯದ ಸೈಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೂಟ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಡ್ದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಣದ ಇದರದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ರೋಪ್, ಆ ಮೂಗ್ದಾರ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಆ ಹಸು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓಡಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಗೋಟದಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬೇರೆ ಪಕ್ಕದ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೇಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೊಚ್ಚೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಮರದ ತಂಪಿದೆ, ಆ ಹುಲ್ಲು ಇದೆ. ಹುಲ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದು ನೀರು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಆರಾಮಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿ ರಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಕೊಳಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಸುವೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಆ ಕಟ್ಟದವನಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಫಲಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕೆಸರಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಪಾಪ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಶರಣಾಗುವಂತ ಅದನ್ನು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡು, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿವಾರ್ಡ್ಸು, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಚಾಯಿಸು ನಿಮಗಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಎನಿಬಡಿ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವೇ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗ್ತೀವಿ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನ ಪ್ರವರ್ತಯ ಪಾಪಾನಿ ಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ ನಿವೃತ್ತಯ. ನಾನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತೊಡಗಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬಿಡಿಸು ನನ್ನನ್ನ. ನೀವು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವನಿಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೇನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಅಲ್ಲ, ನೀನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ತಾಯಿಯಾದವಳು ಮಗುವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಮಗುವಿನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದು, ಇಲ್ಲ ಅದೇನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಡದೇ ಇರೋದು. ಆ ರೀತಿ ಮಾತೃಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನ ಭಗವಂತ. ಸಾಕು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞಾರ್ಥಾತೆ ಮುಂದಿನ ಅಲ್ಲ ನಿಯತಂ ಗುರು ಆಗ್ಲಿಲ್ವೇ? ನಿಯತಂ ಗುರು ಕರ್ಮ ತ್ವಂ ಕರ್ಮಜ್ಯಾಯೋ ಹ್ಯಕರ್ಮಣಃ. ನಿಯತಂ ಕುರು ಕರ್ಮ ತ್ವಂ ಕರ್ಮಜ್ಯಾಯೋ ಹ್ಯಕರ್ಮಣಃ. ನಿಯತಂ ಕುರು ಕರ್ಮ ತ್ವಂ ಕರ್ಮಜ್ಯಾಯೋ ಹ್ಯಕರ್ಮಣಃ. ಶರೀರ ಯಾತ್ರಾಪಿ ಚ ತೇ ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇದ ಕರ್ಮಣಃ.
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र लोकः अयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर ಮುಕ್ತಸಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೌಂತೆಯ ಕುಂತಿ ಪುತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಯಜ್ಞಾರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಮಣೋನ್ಯತ್ರ ಲೋಕೋಯಂ ಕರ್ಮ ಬಂಧನಃ यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಸಹ ಯಜ್ಞಾಃ ಪ್ರಜಾಃ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಪುರಾ ಉವಾಚ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ಅನೇನ ಪ್ರಸವಿಷ್ಯಧ್ವಂ ಯೇಷಃ ವಾಹ ಅಸ್ತು ಇಷ್ಟಕಾಮಧುಕ್ ಸಹ ಯಜ್ಞಾ ಪ್ರಜಾ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಪುರೋವಾಚ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वं येषवोस्त्विष्टकामधुक् अनेन प्रसविष्यध्वं येषवोस्त्विष्टकामधुक् अनेन प्रसविष्यध्वं येषवोस्त्विष्टकामधुक् 10 ಶ್ಲೋಕ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ವಸುದೇವ ಸುತಂ ಹೇಳಿ ಪುರ ಇಬ್ರು वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सखी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितम् रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननम् विलसत्कुण्डलधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजम् बर्हि पिञ्चावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभम् यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् केलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गोपिकानां कुचद्वन्द्वा कुङ्कुमाङ्कितवक्षसम् श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमाला विराजितम् शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय पठेत् ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಯಃ ಪಠೇತ್ प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು